Hello student, subject General Science, Standard 7th. Student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, Static Electricity. In this chapter, we are going to see the electric charge, frictional electricity, atmospheric electric charge and lightning conductor. First of all, let's see some experiences you may have. A plastic comb or a ruler rub on dry hair, it attracts the pieces of paper. In our previous standards, we studied about such a small experiments. If we pass near a polyester curtain again and again, it gets attracted toward us. If we rub a blanket with our hands and takes near to the metal object, the spark is seen in the dark. And a balloon may be get attracted to the dry hairs. What do all these observations tell us? These are the examples of a just glimpse or a electric charge that all objects in our surrounding hold in. Electric charge is stored even in our bodies also. All the substances are made up of very tiny particles. We all know that the all matter have an electric charge, and this electric charge are of two types. First one is positive charge and second one is negative charge. The objects are get balanced and they get neutral also. That is, there is no charge on the object if these charges are not balanced. The object is said to be charged. विद्यार्थ्यांनो बघा, एखाद्या वस्तूवरती धनप्रभार आणि ऋणप्रभार हे दोन्ही समतोल असतात त्यावेळेस निव्वळ प्रभार हा शून्य मानला जातो आणि ती वस्तूला उदासीन म्हणतात. आणि निव्वळ प्रभार हा शून्य नसल्यास ती वस्तू प्रभावित आहे, चार्ज आहे असं आपण म्हटलं जातं. एकाच प्रकारच्या प्रभारामधील बल हे प्रतिआकर्षणा स्वरूपाचे असते, तर विरुद्ध प्रकारच्या प्रभारामधील बल हे आकर्षण स्वरूपाचे असते. लेट्स सी हाऊ वुड वी these two charge of objects interact with each other. आपण बघूया की कशा प्रकारे या दोन प्रकारच्या प्रभारांमधील बल हे आकर्षण आणि प्रतिआकर्षण अशा कृती दाखवतात. अगदी साधं सोपं उदाहरण आहे बाळांनो, की तुम्ही बॅटरीचे सेल बघितले असतील, रिमोटच्या घड्याळामध्ये घातल्या जाणाऱ्या बॅटरीचे, त्याची एक बाजू नेहमी धनप्रभारित असते तर दुसरी बाजू ही ऋणप्रभारित असते, ऋण चार्ज असतो त्याच्यावरती. अर्थातच हे दोन्ही चार्ज बॅलन्स असतात म्हणूनच ती वस्तू ही प्रभाररहित असते, आकर्षण करून घेते. Rub the one end of a glass rod against a silk cloth. Due to rubbing on a small charge will get transferred from one object to the another object. As a result, both of the object will become somewhat charged. Suspend these rods freely in air with the help of a thread. Now charge another glass rod in the same manner and bring it near to the suspended rod. What do you see? बघा, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की प्रभारित असणाऱ्या ग्लास रॉड हे अगदी सिल्कच्या एखाद्या क्लॉथवरती आपण अशा पद्धतीने रब केलं म्हणजे घर्षण केलं अर्थातच, तर त्यावरती काहीतरी चार्ज हे आपोआपच निर्माण होतात. घर्षण बलामुळे प्रभारांची निर्मिती होते आणि हेच चार्ज असणारे प्रभार दुसऱ्या काचेच्या गांडीवरती अशाच पद्धतीने आपण चार्ज असणाऱ्या प्रभारांच्या बाजूला नेलं
अर्थातच ते एकमेकांपासून दूर जातील कारण ते समान चार्ज असतील. नाव rub one end of against a woolen cloth and being near to the suspended glass. Now what do you see? The two rods are pulled towards each other. एकमेकांच्या जवळ हे जातील, पण कधी? जेव्हा आपण एक रॉड हा सिल्क मलमलच्या कापडावरती घर्षण केला आणि दुसरा रॉड हा उलन म्हणजे उष्णधर्मीय उष्णता देणाऱ्या कापडाच्या तुकड्यावरती रब केला तर. यावरूनच काय दिसतं बघा. What did you find from the first experiment? Two rods carrying similar charge push each other. These are called the repulsion. एकाच कापडावरती आपण त्या दोन काचेच्या गांड्या घर्षण केल्या होत्या म्हणून त्याच्यामध्ये सेम प्रभार निर्माण झाला आणि ते एकमेकांपासून रिपल झाले. ज्या पद्धतीने आपण मॅग्नेटिक फोर्स आणि मॅग्नेटिझम अभ्यासलेला आहे मागच्या इयत्तेला त्याच पद्धतीने आहे. तसंच सेकंड एक्सपेरिमेंटमध्ये दोन्ही अपोजिट टाईप ऑफ चार्ज दोन कांड्यांवरती निर्माण झाल्यामुळे त्यामध्ये अट्रॅक्शन निर्माण झालं. अशाच पद्धतीने तुम्हाला पुढे what the origin of electric charge? बघा, charges push away from each other. These are called the repulsion. We learn from the second experiment the rod carrying opposite types of charges and get pulled towards each other. That is attraction. असंच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपण अभ्यासतोय की ज्याच्यामध्ये दोन समान चार्जेसमध्ये अशा पद्धतीने दूर नेण्याचं एकमेकांपासून प्रतिआकर्षण होण्याचे गुणधर्म आपल्याला बघायला मिळतात. तर विरुद्ध चार्ज असणाऱ्या दोन वस्तूंमध्ये दोन मॉलिक्युल्समध्ये एकमेकांकडे आकर्षल्या जाण्याची ताकद असते किंवा बल निर्माण होतं की ज्यामुळे एक पॉझिटिव्ह असेल अर्थातच दुसरा निगेटिव्ह चार्ज असणारा प्रभार असणारा गुणधर्म असणारा मॉलिक्यूल हा एकमेकांना अट्रॅक्ट करतो. त्याला एकमेकांना आकर्षून घेण्याची ताकद असते किंवा प्रभार निर्माण होतो. बघा, ऑल द सबस्टन्सेस आर मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स दॅट वी ऑल नो अँड दीज पार्टिकल्स आर अल्टिमेटली मेड अप ऑफ व्हेरी टायनी ॲटम्स. We shall be looking at the details of atomic structure later. At this stage, it is sufficient to know about each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. स्थिर असणारा धन प्रभार हा मध्ये आहे तो आणि कडेने कक्षेत फिरणारा छोट्या स्वरूपामध्ये असणारा ऋण प्रभार. These two charges being perfectly balanced an atom electrically neutral. हा जो फिरणारा आपला दिसतोय आहे हा ऋण प्रभार आहे. All objects are made up of atom which means that they are electrically neutral. How the objects become electrically charged? आता बघा, एका ठिकाणी प्लस आणि मायनस असे दोन्ही प्रकारचे प्रभार असतील अर्थातच ते न्यूट्रल आहे न्यूट्रलाइज आहे. मग अशा वेळेस कशा पद्धतीने एखादी वस्तू इलेक्ट्रिकली चार्ज होत असेल. फॉर सम रिझन्स द बॅलन्स ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ॲटम्स आर गेट डिस्टर्ब. फॉर एक्झाम्पल, when a certain type of objects are rubbed against each other, the negatively charged particles of one object to go to the other object. एखादा पदार्थ एकमेकांवरती घर्षण झाल्यानंतर फ्रिक्शन झाल्यानंतर त्यामध्ये ऋणप्रभार असणारे कण हे एकमेकांकडे ट्रान्सफर होतात किंवा खेचले जातात ओढले जातात म्हणूया किंवा एकाकडून दुसऱ्याकडे पास आउट होतात. The object to which they go it becomes negatively charged due to an excess of negatively charged particles. Similarly, the object from which is negatively charged particle go away becomes positively charged
ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल. सोपं उदाहरण आहे बाळांनो की हे बघा, एका पद्धतीने असणारे निगेटिव्ह हे असणारे सगळे चार्ज पार्टिकल आहेत की जे घर्षणामुळे दुसऱ्या वस्तूवरती ट्रान्सफर होतात किंवा बल प्रभारित होतात. आणि अशा वेळेस निगेटिव्हली चार्ज असणारे पार्टिकल तिथे उपलब्ध असणाऱ्या पार्टिकल्सच्या संख्येनुसार पॉझिटिव्ह होऊ शकतात. It means that the two objects being rubbed on one become positive charge and another became negatively charged. याचाच अर्थ की दोन वस्तू, दोन पदार्थ, दोन विरुद्ध गुणधर्म असणाऱ्या वस्तू एकमेकांवरती घर्षण केल्या तर त्यामध्ये पॉझिटिव्हली आणि निगेटिव्हली चार्ज हे निर्माण होऊ शकतात. and thus these two charges become perfect for each other. या अशा पद्धतीने हे दोन चार्ज एकमेकांना अनुकूलन होऊ शकतात. Some experiment over here. Paper, polythene, nylon cloth, cotton cloth and silk cloth. Some various cloth we have to use for such a easy experiment. Procedure is given here. First take a object of mentioned in the chart near all the some small pieces of a paper and observe what happen. Then rub on each other of these objects and turn against the given material. Take it near to the pieces of paper. Record your observation. इथे दिलेल्या चार्टमध्ये बघा सगळ्यात आधी आहे ते म्हणजे बलून. Whether the paper pieces get attracted to the balloon? Yes, it will get attracted. It means the object get charged. Next, ball pen refill. If we rub these, it will be attract to the paper. Yes. Third one is given to here. Eraser. Yes, eraser can be get attracted. The wooden ruler. लाकडी पट्टी सुद्धा जेव्हा ते घर्षण केलं जातं अर्थातच ती अट्रॅक्ट होते. इट गेट चार्ज. द स्टील स्पून अँड कॉपर स्ट्रिप्स ऑल्सो. धातुमय असणाऱ्या या वस्तू आहेत की ज्या सुद्धा घर्षणाने चार्ज होऊ शकतात. ऑलवेज रिमेंबर सम थिंग्स आर गिवन हिअर. ईच ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. It has an equal amount of positive and negative charge. If for some reason the negative charge decreases, the atom becomes positively charged. प्रत्येक ॲटममध्ये लहान लहान कणांमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे दोन्ही प्रभार असतात. काही कारणास्तव जर निगेटिव्ह चार्जची संख्या कमी झाली अर्थातच तो कण आपोआपच तो ॲटम आपोआपच पॉझिटिव्हली चार्ज होऊन जातो. नाव सम क्वेश्चन इज गिवन टू युअर. डू ऑल द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बाय रबिंग? यूज युअर ब्रेन पॉवर. सगळ्याच गोष्टी काय अगदी घर्षणाने चार्ज होतात का रे? मग तसं असतं तर आपण जसं अग्नीचा शोध लागला दगडाच्या मिळणाऱ्या ठिणग्यांमधून घर्षणामधून, मग इलेक्ट्रिकचा पण शोध असा घर्षणातून लागला असता का रे? नाही. याचा अर्थ नो ऑल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गेट चार्ज बाय रबिंग. सगळेच ऑब्जेक्ट चार्ज होत नाही. नाहीतर चार्जर आणि मोबाईल घेऊन आपण रब केलं असतं तर आपोआप चार्जिंगला न लावता सुद्धा मोबाईल चार्ज झाला असता का रे? नाही. याचाच अर्थ ज्यामध्ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मॉलिक्युल्स असतात, ॲटम्स असतात आणि अशा प्रभारांमुळेच केवळ ज्या ठराविक वस्तू आहेत त्या फक्त चार्ज होऊ शकतात. वन PDF will be sent with this video. Write all the given point from the given PDF with the proper handwriting. Draw the diagram given in the textbook. Complete the points and send the PDF in our group.
थँक्यू.